Good morning, students. Now we last time see that different types of forces like parallel forces or parallel forces, coplanar forces, concurrent forces. So this different type of forces we learned in past lecture. So going to this next condition. So what is this equilibrium conditions? Equilibrium conditions કોને કહેવાય? શું હોય છે એની conditions, right? So we understand these conditions by this term. If a system of forces acting on a body keeps the body in a state of rest or in a state of uniform motion, then the system of forces is said to be in equilibrium, right? શું કહેવામાં માંગે છે કે તમારી બોડી જે છે એ જો રેસ્ટ પોઝિશનમાં હોય તો એ રેસ્ટ પોઝિશનમાં અને જો યુનિફોર્મ મોશનમાં હોય તે એ કન્ડિશનમાં જ્યારે એ સિસ્ટમ ઓફ ફોર્સીસ કહેવાય તો એને શું કહેવાય ઇક્વિલિબ્રિયમ કન્ડિશનમાં છે, રાઈટ? So alternatively we can say that the resultant force is a zero, the system of forces will be in equilibrium, right? So the coplanar concurrent forces is said to be in equilibrium conditions if it satisfies the following conditions. Concurrent coplanar concurrent forces equilibrium condition માં ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે એ એની condition satisfied કરે, right? તો શું છે conditions? તો એ conditions first is sigma horizontal is equal to 0. Sigma horizontal શું કહે છે? તો summation of all horizontal forces must be 0, and other is sigma b means vertical is equal to 0. Sigma b means the summation of all the vertical force must be 0, right? So along these conditions, algebraic sum of components of all the forces of systems to manually perpendicular is always a 0, right? So main term important है कि sigma horizontal is equal to 0, sigma vertical is equal to 0 means the summation of all horizontal forces is equal to 0, and summation of all vertical loads must be 0, right? તો આ બે condition satisfied થવી જોઈએ શેની માટે? coplanar concurrent forces માટે, right? So the next is the methods to find out resultant of forces. એવી કઈ કઈ methods છે જેનાથી આપણે resultant find out કરી શકીએ, right? So methods of resultant force must be divided into those two parts. First is a analytical method and the second one is a graphical method, right? In analytical method there must be divided in this three type of forces. The first one is a parallelogram law of forces, which will be learned in the first chapter, but we do not proof or આપણે એમને સાબિત નહોતું કર્યું, રાઈટ? આપણે શું જોયું હતું? ખાલી એનું પેરેલોગ્રામ લો શું સ્ટેટ એનું સ્ટેટ શું કરે છે, રાઈટ? તો ખાલી લો જ જોયો હતો, તો એની સાબિતી આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોઈશું, રાઈટ? The second one is resolution of forces. Third one is a triangle law of forces. So these three, parallelogram, resolution, and triangle law of forces, these are just part of this analytical methods. Now going further, what is the classification of graphical methods? So graphical method has two parts. First one is a polygon law of forces, and the second one is a triangle law of forces, right? So going further, we understand this parallelogram law of forces. First we understand what this law states, right? So if two forces acting simultaneously on a particle be represented in a magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, so that the resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection, right? So એની માટેનું ઇક્વેશન શું છે? હવે આ ટર્મ છે હું તમને ફિગર પરથી સમજાવું. ફર્સ્ટ સમજી લો કે એનું રિઝલ્ટન્ટ આરનું ઇક્વેશન શું છે? તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ ટી સ્ક્વેર
પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર પ્લસ 2pq cos થીટા. અને એનું ટેન આલ્ફાનું ઇક્વેશન છે ટેન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેઇનલી આર અને આલ્ફા શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડિરેક્શન, રાઈટ? સો ટેન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ સાઇન થીટા ડિવાઇડ બાય પી પ્લસ ક્યુ કોસ થીટા. હવે વેર આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ જે ઇક્વેશન છે એમાં આર શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો આર ઇઝ અ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. થીટા શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો થીટા ઇઝ ધ એંગલ બિટવીન પી એન્ડ ક્યુ, and alpha is equal to the angle between P and R, right? So અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે લોમાં કે જો બે ફોર્सेस સાયમલ્ટેનિયસલી એક પાર્ટિકલ પર એક્ટ કરતા હોય અને એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરતા હોય એનું મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડિરેક્શન કેવી રીતે? તો કે એની બે સાઈડથી, રાઈટ? બે સાઈડથી એ પેરેલોગ્રામ જનરેટ કરશે. એ બંને જે ફોર્સીસની જે લાઇન છે કે જ્યાંથી ડિવાઈડ થયા છે, રિઝોલ્વ થયા છે, તો એ આગળ ડોટેડ લાઇનમાં આપણે જેને એક્સટેન્ડ કરીએ તો આગળ જેને એક પેરેલોગ્રામ બનાવશે. મતલબ પેરેલોગ્રામ મતલબ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, તમને ખ્યાલ જ હશે, રાઈટ? સો શું કહે છે? તો કે બે સાયમલ્ટેનિયસલી જે ફોર્સીસ જે છે એ પાર્ટિકલમાંથી નીકળ્યા અને એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડિરેક્શન. કેવી રીતે? તો બે સાઈડ પેરેલોગ્રામની બે સાઈડથી એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, રાઈટ? તો એનું રિઝલ્ટન્ટ કેવું હશે? તો એનું રિઝલ્ટન્ટ બી કેવું હશે કે મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડિરેક્શન પ્રેઝન્ટ કરતું હશે. શેનાથી? તો કે ડાયાગોનલ ઓફ ધ પેરેલોગ્રામ. ડાયાગોનલ મતલબ કે જે પોઈન્ટથી જે સાયમલ્ટેનિયસલી ફોર્સીસ નીકળ્યા હતા, રાઈટ? તો એ બે ફોર્સીસનું રિઝોલ્યુશન મતલબ એ બે ફોર્સીસની સેન્ટરમાંથી એક ડાયાગોનલ પાસ થશે પેરેલોગ્રામમાંથી. ક્યાં એ મળશે? તો એ ધેર પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ટરેક્શન્સ, રાઈટ? સો આ ફિગરમાં અહીંયા જોવા મળે છે કે આ ઓ પોઈન્ટ છે એ એનું મેઇન એક પાર્ટિકલ છે, રાઈટ? એમાંથી આપણે બે સાયમલ્ટેનિયસલી ફોર્સ આપણે પાસ કર્યા. શું છે? પી અને ક્યુ, બરાબર? અને એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? મેગ્નિટ્યુડ એન્ડ ડિરેક્શન. હવે એ જે બે જે ફોર્સ ગયા છે એને આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ ડોટેડ લાઇન વડે, રાઈટ? તો આપણને બીજું શું કીધું છે કે રિઝલ્ટન્ટ ક્યાં હોવું જોઈએ? તો જ્યાં ફોર્સીસ ઇન્ટરેક્ટ કરતા હોય. તો અહીંયા જે ડોટેડ લાઇન એક્સટેન્ડ કરી છે, બીજી અહીંયા લાઇન ડોટેડ એક્સટેન્ડ કરી છે, રાઈટ? તો એ બેનું જે ઇન્ટરેક્શન હશે ત્યાં શું આવશે? રિઝલ્ટન્ટ આપણું આવશે આર, બરાબર? આ છે એંગલ આલ્ફા અને આ છે એંગલ થીટા, રાઈટ? સો આપણે હવે એની સાબિતી જોઈએ કે આ એકચ્યુઅલી બરાબર છે કે નહીં. તો ફર્સ્ટ વી ટેક ટ્રાયંગલ ODC as you shown this figure, is OD and C, right? So from this triangle we can say that OC square is equal to this OC square is equal to OD square plus DC square. કેમ આપણે કહેવાય છે? પાયથાગોરસનો નિયમ યાદ ના હોય તો હું કહી દઉં, રાઈટ? આપણે અત્યારે શું અહીંયા ડ્રો કરવાનું હતું? પેરેલોગ્રામ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. એટલે આપણે તમે કહો છો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ એટલે આ O A C B જ થાય. તો આપણા નીચે આ ફરીથી બીજી કઈ લાઈન એક્સટેન્ડ કરી? તો જ્યાં ઇન્ટરનેટ પોઈન્ટ જે રિઝલ્ટન્ટ માટે સી પોઈન્ટ પર મળે છે ત્યાંથી આપણે શું કરીશું? એને ડોટેડ લાઇન ક્યાં એટ 90 ડિગ્રીના એંગલ પર એક ડોટેડ લાઇન ડ્રો કરીશું અને એ જે સાઈડ હતી ઓ એ સાઈડ એને એક્સટેન્ડ કરીશું, રાઈટ? બીજું કે જ્યારે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો જ્યારે જે ઓરિજિન પોઈન્ટ ઓ જે છે એ જેટલો એંગલ બનાવતો હોય એ જ એનું બીજી સાઈડનો એંગલ એટલો સેમ બને, રાઈટ? તો અહીંયા શું કહે છે કે અહીંયા કેટલો એંગલ છે? આલ્ફા. તો અહીંયા બી CAD એંગલ કેટલો થશે? આલ્ફા. કેમ? કારણ કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, બધી બાજુઓના બધા જ ખૂણા ઇક્વલ હોય, રાઈટ? સો અહીંયા આપણે લીધો છે પાયથાગોરસનો નિયમ. જ્યારે કાટખૂણો લાગતો હોય ત્યારે પાયથાગોરસમાં આપણે કીધું છે કે કર્ણનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની બંને સાઈડનું સમેશન. તો આપણો કર્ણ કયો છે? અહીંયા ઓસી છે. આપણે અત્યારે કયો ત્રિકોણ લીધો છે? ઓ ડી અને સી, રાઈટ? સો ઓડીસીમાં પાયથાગોરસનો નિયમ યુઝ કરે તો ઓસી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓડી સ્ક્વેર પ્લસ ડીસી સ્ક્વેર, રાઈટ? હવે ઓડી જોવા જઈએ તો જે આ સાઈડ છે ઓડી એને આપણે બીજી રીતે લખવી હોય તો એવી રીતે લખાય કે ઓ એ પ્લસ એડી સમેશન ઓફ ઓ એ પ્લસ એડી, રાઈટ? Why? Because OD is also divided into two parts, right? OA plus AD. So we written in OD as a OA plus AD, right?
So here OD squares are required, right? So from that, OD OD is equal to OA plus AD. So OA square plus AD square plus as usual DC square written, right? Here again, what is this meaning of AD? હવે આપણે AD ને આપણે કોઈ બીજી રીતે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો કે Q cos theta, રાઈટ? હવે Q cos theta કેમનો આવ્યો? અને બીજું છે DC ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q sin theta. હવે AD સાઈડ ક્યાં છે? તો કે આ જો તમારો A અને આ છે તમારો D, અને DC સાઈડ શું છે? તો કે આ D અને આ C સાઈડ છે, રાઈટ? હવે બીજું કે આ જે થીટા એંગલ બનાવે છે એ અહીંયા બી બનાવતો છે, રાઈટ? સો ક્યુ છે એ ક્યુ એની લેફ્ટ સાઈડ, હવે અહીંયા બે ફોર્સ આપણે પ્રોવાઈડ કર્યા હતા, એક પી ફોર્સ અને ક્યુ ફોર્સ. તો એ ક્યુ ફોર્સ અહીંયા ઓ બી ને ક્યુ ફોર્સ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે, તો અહીંયા એ સી ને બી કયો ફોર્સ રિપ્રેઝેન્ટ કરશે? ક્યુ, રાઈટ? સો અહીંયા ઇક્વેશન તમે જોવા જાઓ આ ઓ ડી સીમાં, તો હેલો, સો એડી તમે રિપ્રેઝેન્ટ કરવા જાઓ તો તમે કેવી રીતે કરશો? તો કે ક્યુ ફોર્સ જે લાગે છે એ ક્યુ કોસ થીટા. કેમ કોસ થીટા? કારણ કે જે આ લાઈન જે છે એને થીટા શું કરેલું છે? એની જોડે છે. તો જે બી સાઈડની જોડે થીટા એંગલ આપેલો હોય તેનો મતલબ કેવું કહેવાય? જો કોસ થીટા. અને જે બી સાઈડની જે બી સાઈડમાં થીટા એંગલ આપ્યો ના હોય તેને શું કહેવાય? સાઇન થીટા. તો પાસે થીટા હોય, પાસેનો કોસ અને સામેનો સાઇન, તો યાદ રાખવાનું છે. તો એડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ કોસ થીટા અને ડીસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ સાઇન થીટા, બરાબર? તો જ્યાં 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 એડી છે ત્યાં આપણે લખી શકીએ કે ક્યુ કોસ થીટા, અને જ્યાં ડીસી છે ત્યાં શું લખવાનું છે? ક્યુ સાઇન થીટા, રાઈટ? હવે ઓસી, આપણા જે ફિગર છે એમાં ઓસી શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? રિઝલ્ટન્ટ આર. તો આપણે ઓસી ને બીજી રીતે લખવું હોય તો ઓસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર લખી શકીએ. તો ઓસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર આપણે પ્લેસ કર્યું ઓસીની જગ્યાએ. હવે આનો સ્ક્વેર કરવાનો છે. હવે આનો સ્ક્વેર તો તમને ઓલરેડી ખબર જ હશે, પણ તું બી ના ખબર હતી એકવાર હું તમને કહી દઉં કે એ પ્લસ બીનો સ્ક્વેર મેથેમેટિક્સમાં કેમનું આવે છે. તો શું આવશે? પહેલાનો વર્ગ પ્લસ બીજાનો વર્ગ પ્લસ 2 ઇન્ટુ ફર્સ્ટ ઇક્વેશન ઇન્ટુ લાસ્ટ ઇક્વેશન, રાઈટ? સો પહેલાનો વર્ગ કર્યો પી સ્ક્વેર, બીજાનો વર્ગ કર્યો ક્યુ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર થીટા. હવે પ્લસ 2 પહેલું પદ અને બીજું પદ, તો 2 પી પહેલું પદ અને બીજું પદ છે ક્યુ કોસ થીટા, બરાબર? તો આ શું થઈ ગયું? પી પ્લસ ક્યુ કોસ થીટાનો હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ? સેકન્ડ ઇક્વેશન છે ક્યુ સાઇન થીટા, આ એક જ ઇક્વેશન છે, રાઈટ? તો આનો સ્ક્વેર છે તો એમને એમ લખી દઈશું કે ક્યુ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા. હવે અહીંયા જોવાનું કે ક્યાં કોમન એક ટર્મ નીકળે છે? તો કે હા નીકળે છે. તો કયું? કે ક્યુ સ્ક્વેર, રાઈટ? તો ક્યુ સ્ક્વેરને કોમન કાઢીએ તો આપણને બ્રેકેટમાં શું મળે? સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા, રાઈટ? ક્યુ સ્ક્વેર અહીંયા કોમન કાઢી દીધો અને કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા. હવે આપણું મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન એવું કહે છે કે કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઓલવેઝ 1, રાઈટ? સો કોસ સ્ક્વેર થીટા પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર થીટાની જગ્યાએ 1 તમે પ્લેસ કરો તમને શું ઇક્વેશન મળે? પી સ્ક્વેર પ્લસ 2pq કોસ થીટા પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર. ખ્યાલ આવી ગયો? સો હવે આપણે આર ટર્મ એકલી લખવી હોય તો આપણે એવી રીતે લખી શકીએ કે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઓફ પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર પ્લસ 2pq કોસ થીટા. હવે ટેન આલ્ફાનું ઇક્વેશન છે ક્યુ સાઇન થીટા ડિવાઈડ બાય પી પ્લસ ક્યુ કોસ થીટા. હવે આ ઇક્વેશન કેવી રીતે આપણે એને જસ્ટિફાઈ કરીશું? તો the angle which the resultant makes with P can be obtained as, આ જે રિઝલ્ટન્ટ છે એ P જોડે જે એંગલ બનાવે છે, રાઈટ? આ જે છે એ P સાથે આલ્ફા બનાવે છે, તો એ આલ્ફા કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું? એની માટે ઇક્વેશન આવી રહ્યું, આપણે યાદ તો રાખી દીધું કે આ ઇક્વેશન છે, બરાબર? પણ આને સાબિત કેવી રીતે કર્યું કે આ ઇક્વેશન ક્યાંથી આવે છે? તો ફર્સ્ટ વી ટેક tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ CD બાય OD. હવે પાછળ જઈને જોઈએ કે તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ CD બાય OD. અહીંયા થીટા ક્યાં થાય? તો tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ CD બાય OD. અહીંયા કોઈ ટ્રાયેંગલ લીધો છે આપણે, કયા ટ્રાયેંગલની વાત કરીએ? ODC.
ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય, સામેની બાજુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સીડી અને પાસેની બાજુ એટલે કે ઓડી, તો સીડી ડિવાઈડ બાય ઓડી, રાઈટ. બીજું કે આપણે ખ્યાલ છે કે ઓડી કેટલે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થાય છે, ઓએ પ્લસ એડી, રાઈટ. સો સીડીને આપણે શું લખતા હતા, આગળ જ મેં કહી દીધું તમને, સીડી અને એડીને આપણે શું લખતા હતા, સીડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ સાઇન થીટા, AD is equal to Q cos theta and OA represent as a P force. So that tan theta, sorry, here is so here tan theta is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. અહીંયા એક થોડી મિસ્ટેક છે, જે tan theta લખ્યું છે એની જગ્યાએ tan alpha આવે, રાઈટ. હવે tan alpha અને tan theta, હા ઓકે, હવે tan alpha અને tan theta માં ડિફરન્સ છે. આપણે જે એંગલ લીધો છે અહીંયા લખવામાં થોડી મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, અહીંયા આવશે tan alpha, રાઈટ. સો અહીંયા કન્સિડર એઝ અ tan alpha, રાઈટ. સો આ ઇક્વેશનમાં જો તમને ખ્યાલ ના પડ્યો હોય કે કોઈ તમને એવું લાગતું હોય કે થોડોક ડાઉટ છે, તો તમે મને કહી શકો છો, તો હું તમને સમજાવી દઈશ, રાઈટ.